Hello, good morning, student. Am I audible to you? Hello. Yes, sir. Okay. So we will wait for people to join the session. Yet very few people have joined the session. Till then, let me know what we have done in last lab. Can anyone tell me what we have done in last lab? Till which topic we have completed in last lab? Yes, Ansi. Do you remember? Viral, Darshit, Yes, sir. Preet. What we have done in last lab? Till which session we have completed in last lab? સર ઓલું લિંક કરાવવાનું એક્ઝામ્પલ આપણે કર્યું હતું લાસ્ટમાં. કેનું વાળું? ઓલા બે પ્રેક્ટિકલ કરાવ્યા હતા પછી એને લિંક એકમાંથી બીજામાં કરાવવાનું હતું એવું કરાવ્યું હતું. ઓકે, રજીસ્ટ્રેશન ડોટ PHP વાળું બાકી છે હજી. રજીસ્ટ્રેશન પેજ આપણે નથી કર્યું ને હજી. હા એ બાકી છે. ઓકે. આપણે પોસ્ટ મેથડ ની જગ્યાએ રિક્વેસ્ટ મેથડ યુઝ કરી હતી. પોસ્ટ મેથડ ની જગ્યાએ રિક્વેસ્ટ મેથડ.
Yes, Ansi, you need to perform this practical. Okay, sir. Till which we have done last, you can anyone remember? Anyone has remember? Till last what we have done? Yes, Viral, this was done. Post method and get method. When to use post method, when to use get method, then PHP request variable. This was done. Viral, સર આ થઈ ગયું હતું. આ થઈ ગયું છે. હવે આ રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ ડોટ પીએચપી થી બાકી હતું ને? રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ ડોટ પીએચપી. આ સર થઈ ગયું હતું. આ થઈ ગયું હતું. ઇન્સર્ટ ડોટ પીએચપી બનાવ્યો હતો. આ ઇન્સર્ટ ડોટ પીએચપી નામનું બનાવવાનું છે આપણે. આ બાકી છે. ઓકે, તો ઘણા હજી રજીસ્ટ્રેશન પેજ બાકી હશે. રજીસ્ટ્રેશન પેજ આ બે પ્રોગ્રામ ઉપરથી એક ખબર પડશે આપણને કે તમે ડેટાબેઝમાં એન્ટ્રી કેમ કરાવો, ઇન્સર્ટ ડેટા કેમ કરાવો ડેટાબેઝમાં. તો પહેલા એક ડેટાબેઝ બનાવવો પડશે. We need to prepare one database, right, for this. So we will prepare one database as well as first of all do this practical. First of all write this practical of registration page. પેલા રજીસ્ટ્રેશન પેજ નો લખી નાખો, પછી આ ઇન્સર્ટ ડોટ પીએચપી વાળો કરો. ઇકોમાં રજીસ્ટ્રેશન ડન આવી જવું જોઈએ. રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ, પેલું રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ છે. રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ ડોટ પીએચપી. First is registration form.php. Please write this practical. And see you have completed, so wait for 5 to 10 minutes. Let other people do. After that, I will do next slide. Viral, have you completed this registration page.php? Yes, Viral? સર કરું છું. Okay. Who all other people are doing coding? Please raise their hand. Ansi and Viral, except both. Who all are other doing? Darshit, Himalay, Khushbu, Preet, Rahul, Ronak, Vatsal. Who all are doing practical? Please let me know. Preet, are you doing? Okay. Preet is also doing. સર એટલે આ પહેલી ફાઇલ જ બનાવવાની છે ને, આની પહેલા કઈ ફાઇલ નથી ને? ના, આની પહેલા એક ફાઇલ નથી, આ એક જ ફાઇલ છે. પછી આના પછીની બીજી ફાઇલ બનાવવાની છે. આ રજીસ્ટ્રેશન પેજ ડોટ પીએચપી છે. રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ ડોટ પીએચપી, એમાં ઇન્સર્ટ ડોટ ફોર્મ ઇન્સર્ટ ડોટ પીએચપી બીજી ફાઇલ બનાવવાની છે. ઓકે.
Give name registration insert.php. Give name of the file insert.php. સર તો પેલા આ ફાઇલ બનાવવાની હતી ને? ના પેલા ઓલી જ બનાવવાની હતી રજીસ્ટ્રેશન ઇન્સર્ટ પછી બનાવવાની હોય. તો સર આ બીજી ફાઇલ થઈ ને, હવે આ બીજી ફાઇલ બનાવી ને નવી. હા આ બીજી ફાઇલ નવી બનાવવાની insert.php. ડેટાબેઝ બનાવતા આવડી ગયો છે ને? ડેટાબેઝ બનાવતા સુમિત સર શીખવાડ્યું હશે ડેટાબેઝ કનેક્ટિવિટી ડેટાબેઝ બનાવતા. હા સર. ઓકે ડેટાબેઝ બનાવવાનો છે. આ ફાઇલ બની જાય પછી ઇન્સર્ટ કરાવવાનો છે ડેટા. $PHP $link MySQL are connect localhost root ને MyDB એટલે આ કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ કરે છે ડેટાબેઝ ભેગું. localhost root પછી empty અને MyDB. if $link echo error update unable to connect to MySQL echo debugging error MySQL connect.error exit. So here if database is connected or not connected, it will show you the error unable to connect to MySQL. If it is connected, then echo success, proper connection was database was made. Now query $_query. $query equal to insert into username, user password values equal to $_post, uname $_post, pwd password. If MySQL query $link $query echo error description Hello, $MySQLi sir. equal to yes Viral. Yes. હેલો સર. Yes. Yes Akash. સર એકવાર ડેટાબેઝ સમજાવી દો તો નાનકડું થોડુંક. ડેટાબેઝ એના માટે સ્ક્રીન શેર કરવી પડશે તારે. ડેટાબેઝમાં PHP MyAdmin માં વ્યૂ જવાનું. PHP MyAdmin ખોલો. એટલે સર તમે સમજાવો એકવાર એમ કહું છું. એ રિયલ ટાઈમ જ કરવું પડશે ને તો જ સમજશે તો જ સમજાશે. કેવી રીતના કરવાનું એ જ કહી દઉં છું ડાયરેક્ટ. એટલે સ્ક્રીન શેર કર તારી સ્ક્રીન શેર કર એટલે એમાં સમજાવું. તારી સ્ક્રીન શેર કર એમાં PHP MyAdmin માં આવ્યો જા. છે અવેલેબલ છે સ્ક્રીન અત્યારે. ના સર આ વિરલ ને પૂછી જવો એને ઈ શેર કરે. ઓકે વિરલ યસ સર, હમણાં કરવા. આ આ પતી જાય પછી શેર કરજે ને એટલે એકવાર ડેટાબેઝ સમજાવી દઉં બધાને. સર પેલા આજ કરી દઉં, સ્ક્રીન શેર ચાલુ જ છે તો કરી દો. હા તો PHP MyAdmin ખોલ શેર કર દે. એક જ મિનિટ. યસ સર, હવે કયો શું કરવું? હવે PHP MyAdmin ખોલવાનું. PHP MyAdmin અહીંયા સર્ચ કરું ને. હા ત્યાં સર્ચ કર કા ઝેમ્પ માંથી કર ને ઝેમ્પ માંથી ખોલ. ઝેમ્પ માંથી વ્યૂ હતા PHP MyAdmin માં. આમાંથી નહીં આમાંથી શું? નહીં આમાંથી નહીં ખોલે.
કન્ફિગમાં આવ્યો જાતો કન્ફિગમાં PHP માય એડમી અને લોકલ હોસ્ટ રાખ. લોકલ હોસ્ટ રાખ. રજીસ્ટ્રેશન ની બદલે PHP પાછળ કા સ્લેશ કરી. સર લોડિંગ થાય છે, ઓપન નથી થતું. ઓપન થઈ જવું જોઈએ અત્યારે લગીમાં તો ગૂગલમાં સર્ચ કર હાઉ ટુ ઓપન માય એડમી PHP માય એડમી હા આવી ગયું બરોબર. યસ સર. હવે આમાં ડેટાબેઝ બનાવવાનો છે એટલે પેલા ન્યૂમાં આવ્યો જા ન્યૂમાં ડેટાબેઝ નું નામ લખ. ફાઇલ નું નામ કે ગમે તે રાખી છે. હા ગમે તે નહીં જે ડેટાબેઝમાં ઓલામાં જે નામ આપેલું હોય એ જ રાખવું પડે. ઇન્સર્ટ ઇન્ટુ યુઝર એટલે યુઝર નામના ડેટાબેઝ એટલે ડેટાબેઝ નું નામ લખ ડેમો ક્રિએટ એમ નામ રાખ. હવે ટેબલ નું નામ યુઝર યુઝર સ્મોલમાં યુઝર લખ સ્મોલમાં પછી નંબર ઓફ કોલમ 3 ગો આપી દો. ઓકે ગો આપી દે એટલે ડેમો નામના ડેટાબેઝમાં તમારું યુઝર નામનું ટેબલ બન્યું આપણે ઇન્સર્ટ યુઝર ઇન્ટુ લખેલું છે ને ડેમો નામના ડેટાબેઝમાં યુઝર તમારું બન્યું. ઓકે સર. આકા સમજાય છે ને. હા સર. હવે અહીંયા સિરિયલ નંબર આપ નેમમાં સિરિયલ નંબર SR નંબર નહીં સિરિયલ નંબર એમ નહીં SR નંબર નેમમાં SR નંબર ટાઈપ ઇન્ટીજર પછી એમાં ઓટો ઇન્ક્રીમેન્ટ ટ્રુ હજી વયો જા લેન્થ નહીં કાંઈ નહીં ડિફોલ્ટમાં કાંઈ નહીં ઓટો ઇન્ક્રીમેન્ટ AI છે હા એ ટ્રુ આપી દે ચેકબોક્સ ટ્રુ. હવે બીજામાં વયો જા હવે યુ નેમ છે બીજામાં ઓલામાં તે ઓલી ફાઇલ ઓપન કરજો એમાં તે શું આપ્યું છે આઈડી એ આઈડી અહીંયા દેવું પડશે. યુ નેમ ને PWD તો યુ નેમ ને PWD દેવાનું યુ નેમ એમાં વેર કેર આપી દે યુ નેમ માં ઇન્ટીજર ની જગ્યાએ વેર કેર ત્યાં બરોબર છે ઇન્ટીજર સેવ
ના ત્યાં કાંઈ નહીં. ઓટો ઇન્ક્રીમેન્ટ એક જ હોય. ક્યાં લેન્થ નું પૂછે છે? બેર માં લેન્થ આપી દે 20 ની. 20. હવે સર. થઈ ગયું? યસ સર. અહીંયા આ સુધી થઈ ડેટાબેઝ બની ગયો. સમજાઈ ગયું આકાશ? ગયું. હવે આ ડેટાબેઝમાં તમારે ડેટા એન્ટ્રી થાય. જેટલા રજીસ્ટ્રેશન કરશો એટલા એનામાં એન્ટ્રી થશે. આમાં ડેટાબેઝમાં તમે ડેટા જોઈ શકશો, એન્ટ્રી થશે ડેટાબેઝની. એ હવે આ નેક્સ્ટ પેજ બનાવે ને એની ઉપરથી ખબર પડશે કેવી રીતના એન્ટ્રી થાય ને ઈ. ઓકે સર, એટલે ડાયરેક્ટ હવે એન્ટ્રી થશે ને ઓમાં આ સીધું ડાયરેક્ટ એન્ટ્રી થશે. આ માંથી રજીસ્ટ્રેશન પેજ બનાવ્યું છે ને એમાંથી એન્ટ્રી ડાયરેક્ટ થાય. રજીસ્ટ્રેશન ડન એવું આવી જવું જોઈએ. ઓકે સર. એ પેજ બનાવવા માંડો. આકાશ સમજાણું? હા સર. રજીસ્ટ્રેશન માંથી તમને ડેટાબેઝ બનાવતા આવડી ગયું ને? ડેટાબેઝ કેમ બનાવવાનો? Yes, sir. ઓકે પ્રીત. Anshi, સર have you understood? યસ સર, સમજાઈ ગયું. Okay. Yes, Viral. સર સ્ક્રીન શેર કરો ને વહી ગઈ છે. Screen share કરો. Okay. Visible છે? No, sir. Yes. Okay. ના visible.
હેલો સર. સર हेलो સર સ્ક્રોલ કરો ને. हेलो सर Completed? Yes, Preet. Completed? यस सर Registration done એવું આવે છે? સર હજી લખવાનું બાકી સ્ક્રોલ કરો સ્ક્રોલ કરો સર.
Are you getting it? What we are doing it? Have you understood how Yes, database sir. we are connected? Okay. સર એરર આવે છે. એ સોલ્વ કરશે આપણે એરર. સર મારે પણ આવ્યું છે. હા તો આપણે સોલ્વ કરીએ. સ્ક્રીન શેર કરો એટલે સોલ્વ કરીએ એરર. આજ લેબમાં કરવી છે કે નેક્સ્ટ લેબમાં રાખવું છે? શેર કરો સ્ક્રીન એટલે એકવાર ચેક કરી લે. અંશી, હેવ યુ કમ્પ્લીટેડ? ના સર, થોડોક બાકી છે. ઓકે. લાઈન નંબર 11. Insert into user uname. Uname spelling is wrong. NAME. Line number 11. Constant exception. $_post. પેલા સિંગલ ઇન્વર્ટેડ કોમા પછી ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં આવે. પેલા સિંગલ ઇન્વર્ટેડ કોમા આવે પછી ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા આવે. લાઈન નંબર 312. હવે રૂટ ડેટાબેઝ બનાવ્યો પ્રીત? યસ સર. એમાં નામ શું આપ્યું હતું ડેટાબેઝ નું? લોકલ હોસ્ટમાં પીએચપી માં એડમિનમાં નામ શું આપ્યું હતું ડેટાબેઝ નું નામ? સર ઓમાં તમે વિરલને કીધું તું એવી રીતના જ આપ્યું. ડેટાબેઝ નું નામ આપ્યું હતું ડેમો લખ્યું હશે કે યુઝર ડેમો આપ્યું હતું ને ડેટાબેઝ નું નામ? હા, ડેમો. હા તો અહીંયા રૂટ ની બાજુમાં ડેમો લખી નાખો. માય ડીબી લખેલું છે ત્યાં ડેમો. લાઈન નંબર 3. રૂટ નહીં, ત્યાં એ ભલે એમટી રહ્યું. માય ડીબી ની જગ્યાએ ડેમો DEMO. સર ડોમેન રાખ્યું. ડોમેન રાખ્યું છે. ઓકે. અનેબલ ટુ કનેક્ટ. ડેટાબેઝ થી અનેબલ થાય કનેક્ટેડ. લોકલ હોસ્ટ ખોલો જોઈએ. એ તો બરોબર જ છે. યુ નેમ પાસવર્ડ. ડેટાબેઝ થી કનેક્ટ નથી કરવા દેતા. કોડિંગ ખોલો જોઈએ. ડીબગિંગ એરર આવે. અનેબલ ટુ કનેક્ટ ટુ MySQL. લોકલ હોસ્ટ રૂટ ડોમેઇન.
થઈ તો જવું જોઈએ, કેમ નથી થતું? ડોલર લિંક બોડી પીએચપી સ્લેશ બોડી માય એસક્યુએલ આઈ કનેક્ટ લોકલ હોસ્ટ રૂટ ડોમેઇન unable to connect to my SQL semicolon debug error in my SQL array exit success or query dollar underscore my uname ને pwd જ આપ્યું છે ને insert registration page dot php registration page ખોલો તો registration page dot php registration page dot php insert ની જગ્યાએ હા એનું કોડિંગ ખોલો uname ને php method equal to post action equal to insert dot php પાછું insert page ખોલો જોઈએ ડેટાબેઝ ભેગું કનેક્ટ નથી કરવા દેતા રજીસ્ટ્રેશન ડન એવો મેસેજ આવી જવો જોઈએ ત્યાંમાં યુઝર આપીને જોવો જોઈએ માયડીબી માં યુઝર લખીને જોવો જોઈએ યુઝર માયડીબી માં ત્યાં નહીં ડોમેન ની જગ્યાએ યુઝર લખો જોઈએ ત્યાં ડોમેન જ આવશે સેમ સર્વર ઓન છે ને તો કે તો જ ખુલે કા રજીસ્ટ્રેશન નેક્સ્ટ લેબમાં સોલ્વ કરશે પ્રીત આપણે વિરલ સર મારે એરર આવે છે હવે નેક્સ્ટ લેગમાં હું બતાવીશ હા નેક્સ્ટ લેબમાં વિરલ તમારી એરર શું આવે છે સર શો કરું હા શો કર પ્રીતને ગજબ એરર આવે છે દેખાતું સોલ્વ થતી જ નથી મીન્સ કે લાઈન નંબર 17 લાઈન નંબર 17 there is error in line number 17 સર આની મારે છે ને ઈ જ છે સિંગલ ઇન્વર્ટેડ કોમા નથી કરેલું ડોલર પોસ્ટમાં સિંગલ ઇન્વર્ટેડ કોમા વેલ્યુઝ પછી એક સિંગલ ઇન્વર્ટેડ કોમા આવશે અહીંયા સર એની પછી બ્રેકેટ પહેલા હા બસ ત્યાં સિંગલ ઇન્વર્ટેડ કોમા બ્રેકેટ પહેલા કે બ્રેકેટ પછી બ્રેકેટ પછી સિંગલ ઇન્વર્ટેડ કોમા
ફિનિશ ક્યાં કરવાનું? 1 મિનિટ. હા થઈ ગયું છે. એક સર હજી છે મેરો. રન કરો ફરીથી રન કરો હજી. પેજ અને પેલાનું પેજ લઈ લો, રજીસ્ટ્રેશન પેજ વ્યા જાવ. રજીસ્ટ્રેશન એમાં નહીં, ઓલામાં રજીસ્ટ્રેશન પેજ. હા, રજીસ્ટર કરો. લાઈન નંબર 17 $. અનએક્સપેક્ટેડ $. પોસ્ટ ઓપન કરો છો 17 નંબરની લાઈનમાં. Insert into user username value password. સર 10મી લાઈનમાં ઓલું MY MyDB MyDB ની જગ્યાએ ડેટાબેઝ નું નામ આવશે અને પેલા ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા આવે એક. MyDB ની જગ્યાએ ડેટાબેઝ નું નામ આપણે ડેમો લીધું હતું. હવે ઈ પેલા ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા આવશે. એમટી ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા રૂટ પછી કોમા રૂટ પર એક કોમા કરો. સર કરેલું હજી એક છે સર. કોમા, હજી એક કોમા. હવે અહીંયા ઓકે ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા, ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા. ઈ બે વચ્ચે. હા હા, બસ. શું લખવાનું? ઈ એમટી રાખવાનું. પાસવર્ડ ની જગ્યા છે ઈ. ઓકે. 1 મિનિટ હજી લાઈન જોવાની. 17 નંબરની લાઈન. યુનેમ ને પીડબ્લ્યુડી નો કલર એક જ આવવો જોઈએ. પીડબ્લ્યુડી માં કેમ એવું આવે છે? ખબર નહીં સર, પીડબ્લ્યુડી મેં એમ જ લખ્યું છે. $post values સિંગલ ઇન્વર્ટેડ કોમા પછી ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા પોઈન્ટ કરીને $post. સર અહીંયા પોસ્ટ છે ને પીડબ્લ્યુડી નું ન્યાય સર હા સિંગલ ઇન્વર્ટેડ કોમા પેલા નહીં આવે. હા, સિંગલ ઇન્વર્ટેડ કોમા પેલા આવશે. પેલા સિંગલ ઇન્વર્ટેડ કોમા આવશે, પછી ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા આવશે. પીડબ્લ્યુડી પીડબ્લ્યુડી વાળા નું, પીડબ્લ્યુડી વાળામાં. હા, એમાં આખામાં એમાં નહીં, એમાં નહીં. ડોલર પેલા એમાં નહીં, ડોલર પેલા. ડોલર પેલા. પેલા સિંગલ ઇન્વર્ટેડ કોમા. હજી આગળ બી જા. ડોટ પેલા, ત્યાં નહીં, ડોટ ત્યાં નહીં. પેલા. અને ઓલા આગળના જવા દે, આગળના જવા આગળના બે દે. કાઢી નાખ. બસ. હવે રન કરાવ. ડન. યસ સર, ડન. ઓકે, વિરલ નું થઈ ગયું. હાલો, પ્રીતમાં હવે એક જોવાનું છે. પ્રીત નાનસી આપણે નેક્સ્ટ લેબમાં કરશી. ઓકે. So you can write your enrollment number, name, and why 7 people have joined right now.
You can write your enrollment number, name, and you can leave the meeting. Harsh, please write your enrollment number, name, and you can leave the meeting. Harsh. Harsh, write your enrollment number, name, and leave the meeting.